मीन राशि बंधुगण बंधुगण सतर्क रुहंतु। एही तीन सर्प देवता गत 6 वर्ष धरी आपणक घरे विचरण करुछंती। एही 6 वर्ष धरी एही देवता माने आपणक अनेक थर मृत्यु मुखरु रक्षा करिछंती। बंधुगण आपणक शत्रु माने अनेक थर आपणकर जीवन नेबाकू चेष्टा करिछंती। सेमाने आपणक विरुद्ध रे विपदपूर्ण कला जादू विधि मध्य व्यवहार करिछंती। तथापि एही देवता मानक कृपा जोगु आपण आज पर्यंत सुरक्षित अछंती। आपण जानी आश्चर्य हेबे जे एही तीन सर्प देवता वर्तमान आपणक निज घर भितरे थिबा गोटिए कोठरी रे लुचि रहिछंती। यह व्यतीत मो आपणकु जणाइबाकू चाहूछि जे एही देवता माने एबे आपणक उपरे असंतुष्ट होइछंती। से माने क्रोधित। एही सर्प देवता माने अत्यंत क्रोधित कारण आपण एक गुरुतर पाप करिछंती। प्रकृतरे आपण अजाणतरे किछि भूल करिछंती जहा एही देवता मानकु गभीर भावरे अपमानित करिछि एवं एबे से माने आपणक ठारू केवल गोटिए जिनिस मागुछंती। से माने मूल्यवान किछि मागुछंती। जदि आपण एही देवता मानकु एही अनुरोध को ग्रहण करंती तेबे आपणक जीवन स्वर्ग ठारू मध्य अधिक आनंदमय होइजिवो। तुमे धन एवं सौभाग्य चाहुछ कि कोटी कोटी टंका पाइबाकू चाहुछ सब किछि तुमर हेबो। जदि तुमे अविवाहित तुमे जीवन साथी पाइबो। पारिवारिक समस्या उभेजिब। जदि तुमे कोटी कोटी टंकार ऋण रे बुड़ी रहिछ ताहा दूर होइजिब। जदि तुमे साहजर आनंद खोज तुमे से गुडी को पाइब। तुमे एक बंगला एक गाड़ी पाइब। तुमको केवल एही देवता मानकू एही निर्दिष्ट जिनिस अर्पण करिबाकू पड़िब। किंतु जदि तुमे एहा करिबारे विफल हुओ तेबे तुमर जीवन एक जीवंत नरकरे परिणत हेब। तुमर खुशी धूली रे परिणत होइजिब। तेनु आउ विलंब कर नाही कारण बहुत कम समय बाकी अछि। वीडियो को संपूर्ण देख जहा द्वारा तुमे आगो को आसुथिबा बड़ विपर्ययरु निजको रक्षा करिबा पाई समस्त आवश्यक सूचना पाई परिबो। तेबे बंधुगण आसंतु आमे जानिबा जे एही तीनी नाग देवता तुमर घरर केउ कोठरी रे बास करंती। से माने तुम ठारू कोन मागुछंती एवं तुमे कोन पाप करिछ। मु एही समस्त विवरणी प्रकाश करिबाको जाउची। बंधुगण तुमे भलो भाबरे जान जे तुमे तुम जीवन सारा बहुत दुख सह्य करिछ एवं अनेक कष्टर सम्मुखीन होइछ। तथापि मु तुमको कहि देउछि जे गत किछि वर्ष मध्यरे तुम उपरे प्रकृतरे भयंकर विपद देखा देइछि। अनेक थर मृत्युर देवता स्वयं जम तुमर जीवन किंबा तुमर परिवार सदस्यक जीवन दाबी करिबा पई तुमर द्वार देशरे पहुंचिछंती। तथापि केवल तुम उपरे नजर रखुथिबा एही देवता मानक कृपा जोगु मध्य जम तुमर द्वार देशरु खाली हातरे फेरिबाकू बाध्य होइथिले। तेणु एही देवता माने प्रकृतरे चमत्कार। एही देवतांक जोगु तुमर जीवन थरे अत्यंत सुख एवं समृद्धि रे परिपूर्ण थिला। किंतु तुमर निजर भूल जोगु एही देवता तुम उपरे असंतुष्ट होइछंती जहा फल रे तुमर जीवन रे आनंद प्रवेश करिबा बंद होई जाइछि। तुमे वर्ष वर्ष धरी दुख भोगुछ कारण तुमे किछि भूल एवं अपराध करिछ जहा एही देवतांकु क्रोधित करिछि। बंधुगण आज मु तुमे केउ भूल करिछ से विषय समस्त विवरणी प्रकाश करिबाकू जाउछि। एहा व्यतीत मु तुमको कहिबी जे आगामी 7 दिन मध्यरे तुमर जीवन रे एक स्मारकी परिवर्तन घटिबाकू जाउछि एवं तुमे पचार किए एही परिवर्तन आनिबो। स्वयं भगवान ब्रह्मा। हाँ बंधुगण भगवान ब्रह्मा निजे निज हातरे तुमर भाग्य लिखिछंती। एही आगामी 7 दिन रे घटिबाकू थिबा घटना गुड़िक संपूर्ण अनिवार्य। संपूर्ण केही से गुड़िको अटकाई पारिबे नाही। तेणु दयाकरी एही वीडियोर आरंभरू शेष पर्यंत मो सहित रुहंतु एवं तुम पाई लेखा जाइथिबा भविष्यतर विवरणी को ध्यानर सहित शुणंतु। मु तुमर व्यवसाय तुमर चाकिरी तुमर स्वास्थ्य तुमर प्रेम संपर्क एवं तुमर आर्थिक स्थिति विषय व्यापक सूचना प्रदान करिबी।
ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଥିବା ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଏବଂ ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଶୁଭ ଖବର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଭିଡିଓର ମଝିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କହିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମର ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଗମ ଏବଂ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେ କେବଳ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସେହି 3ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କେବଳ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ କର। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ନାଗ ଦେବତା ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଆନନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସଂରଚନା କଣ ସୂଚାଉଛି ଏବଂ କେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଘାତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସେହି ମଙ୍ଗଳମୟ ନାଗ ଦେବତା କେଉଁଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବିନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ତୁମେ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ବିନା ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହଲୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ଏହି ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ। କେବଳ ଏତିକି ଗ୍ରହଣ କର। ଅନେକ ଲୋକ ଈଶ୍ୱର କିମ୍ବା ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ, ତାହା ଗଛ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଦିବ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତାହା ଗୋମାତା, ନାଗଦେବତା କିମ୍ବା ଗଛ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ। ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିବ, ଓସ୍ତ ହେଉ କିମ୍ବା ବଟବୃକ୍ଷ, ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୌତିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସେହିପରି 33 କୋଟି ଦେବତା ଏବଂ ଦେବୀ ଗାଈ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେହିପରି ସର୍ପ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, କାରଣ ସର୍ପ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାସ୍ତବତା। ଆମର ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଗଭୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସର୍ପ ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ। ଆପଣ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସାପର ଏକ ଯୋଡ଼ା କିମ୍ବା ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ସାପ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରହୁଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସର୍ପ ଦେବତା ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସାପ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିସରରେ ଏକ ସାପ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ସଂକେତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଷ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି। ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମ୍ପ୍ରତି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ତେବେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ମୁଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥିବା ପାଇବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ଦେଖି ଅସୁବିଧାରେ ଘେରି ରହିଥିବା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକୃତରେ ଚମତ୍କାର ହେବ। ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖିଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁଖବନ୍ଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ, ସାହସ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଟିକିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଯୋଜନା କରିସାରିଛନ୍ତି
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଦେବତା ମାନେ ହୁଏତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା କଠିନ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଏହି ଦେବତା ମାନେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ତଥାପି ଅଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଏହାର ରକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ନିଜସ୍ୱ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଦେବତା ଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ସର୍ପ ଦେବତା ଥାଏ। ଏହି ଦେବତା ମାନେ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଘରର ଗଠନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି, ଦୂଷିତ ଲୋକ ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଭୁଲ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଏହାର କୁଳ ଦେବତା, ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏବଂ ସର୍ପ ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି। ଦେବତା ମାନେ ଆମ ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦେବତା ମାନେ ହିଁ ଆମକୁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତଥାପି ଆମକୁ ଏପରି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଆମ ଘରେ ରହୁଥିବା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଆମେ କି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ କରୁ? ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି। ଦୟାକରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମଦ୍ୟପାନ ଘରର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ନିଶା ପ୍ରବଣତା ପ୍ରବଣ, ତାହାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ, ଏତେ ଯେ ଶେଷରେ ଦେବତାମାନେ ସେହି ଘରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମଦ୍ୟପାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀ। ସର୍ବଦା ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଘରେ ମାଛ, ମାଂସ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଭଳି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ସେବନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେବନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ଏପରି କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୁଏ। ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେବନ ନ କରନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ପୂଜା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦେବତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କିମ୍ବା କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି ପବିତ୍ର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଅବମାନନା କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ଘରେ ଲୋକମାନେ ନିରନ୍ତର ନିଶାରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ମାଂସାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ସେହି ଘର ଉପରେ ସର୍ବଦା ଧ୍ୱଂସ ଆସିଥାଏ। ଏପରି ପରିବାରର ପ୍ରଗତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ଏହାର ଦେବାଦେବୀମାନେ ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅସନ୍ତୋଷରେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କୁଳ ଦେବତା ହେଉ କିମ୍ବା ସର୍ପ ଦେବତା, ସମସ୍ତ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଭୁଲ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନମ୍ର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏପରି ଭୁଲ କେବେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁଟି ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ନିଜର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ବିଷୟରେ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତିଶୀଳ ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେଣି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଚେତନତା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦିଓ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପରିବାର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର କୁଳ ଦେବତା ଏବଂ କୁଳ ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରାୟ
ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ହୁଏତ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପ୍ରକୃତ ରକ୍ଷକ। ତଥାପି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତର ଭୁଲ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ କୁଳଦେବଦେବୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅବହେଳା ଗୁରୁତର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଣିପାରେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଧାରଣ ଭୁଲ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହା 90% ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ବଡ଼ ହୋଇ ବିବାହ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କିପରି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଭକ୍ତି ଭରା ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିବାକୁ ବାଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର। ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ। ତଥାପି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଘରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁ ଘରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଘରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସେହି ଘରେ କୁଳଦେବତା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି। ଏପରି ଘରର ପରିବାର ଦେବତା କୁଳଦେବତା ବଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ବିପଥଗାମୀ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଉତ୍ସ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖୁସି ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କୁଳଦେବାଦେବୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ, ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଘରେ ପିତାମାତା ଖୁସି ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ବୃଦ୍ଧ ସଦସ୍ୟମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ, ସେଠାରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ବାସ କରିବେ। ପରିବାର ଦେବତା ଏବଂ ସର୍ପ ଦେବତା ସର୍ବଦା ଖୁସି ରହିବେ। ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପାପ କର, ଯଦି ତୁମର ପିତାମାତା ତୁମ ଘରେ ଖୁସି ରହନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ଦେବତାଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ତୁମେ ଏହି ବିଶେଷ ପାପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହିତ ସେବା କରି ଚାଲ ଏବଂ ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାଟି ଶୁଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ। ଗୀତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମର କର୍ମକୁ ଭୟ କର, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୟ କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ। ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଭାବିପାରନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ଏକ ପିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମକୁ କିପରି କ୍ଷମା କରିପାରିବ? ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ପିତାମାତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ଅବହେଳା କର, ତେବେ ତୁମର ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଗଣନା କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାର ହିସାବ ଏହି ପୃଥିବୀରେ, ଏହି ଜୀବନରେ ହିଁ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ତୁମେ ଏହି ବିନ୍ଦୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିଛ। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ? ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ପକାଏ। ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହେଉଛି, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚାଷ କର। ତୁମର ମନକୁ ନିରନ୍ତର ଦୁଃଖରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରହିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏହା ମନେ ରଖ, ଗୋଟିଏ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭଲ ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଜାୟ ରଖେ, ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜି ପାଏ।
ଦୁଃଖର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବାର ଏକ ପଥ ଖୋଜି ନିଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ଚାଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି କେବେ ବି ନିଜକୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ମନରେ ଯୁଦ୍ଧ ହାରିଯାଅ, ଯଦି ତୁମେ ମାନସିକ ଭାବରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କର ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କର, ତେବେ ତୁମେ ଆଉ କେବେ ବି ଜିତି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କେବେ ବି ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମର ମନକୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ସୁଦୃଢ଼ କର ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଭୟଙ୍କର କିମ୍ବା କଷ୍ଟକର ହେଉ, ଯଦି ତୁମର ମନ ସ୍ଥିର ରହେ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କର ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖ, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବିଜୟୀ ହେବ। ତୁମର ଭଲ ସମୟ ଫେରି ଆସିବ। କାରଣ ଖରାପ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି କଷ୍ଟକର ସମୟ କେବେ ତୁମକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ମନ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବ। ଯଦି ତୁମେ ଏପରି କର, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଲ ପାଇଁ ନା ଖରାପ ପାଇଁ। ମୁଁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ଭାଗ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତୁମେ ପଚାରିପାର, ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଏହା କିପରି ଲେଖିପାରିବେ? ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଜୀବନର କିଛି ଦିଗ, ଏହା ତୁମର ପ୍ରେମ ଜୀବନ, ତୁମର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିମ୍ବା ତୁମର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତୁମର ଘର ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକକାଳୀନ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତୁମର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ଧାରା ବହୁତ ସମୟ ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ। ବିପରୀତରେ ଘରୋଇ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ ବିରକ୍ତିର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବ। କିଛି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମନା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ମତଭେଦ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏପରି ଘରୋଇ ଘର୍ଷଣ ଆଶା କରାଯାଏ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। କେବଳ ଘରୋଇ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଷ୍ଟ ଦେବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଏବଂ ଗଭୀର ଅସ୍ଥିର ମନେ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ଏହା ସଞ୍ଚୟ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ନୂତନ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ।